Already you have gone through the eyeball. Just I give some of the ideas about the question pattern, what will come from the eyeball and other things. Eyeball can become in your theoretical examination, theoretical papers, and also as a viscera in the practical examination. It is a huge chapter, so what to read? Give emphasis on what aspect. So I am not going into details, already you have done eyeball in your practical classes. What is the most important part eyeball? Eyeball is a organ of vision, we know. So it's a very important organs. There are two eyeballs situated within the bony orbit, bony orbits. An eyeball is consist of three layers: outer, intermediate, and inner. Outer layer, already you know, that is the sclera. In posterior 5-6 and anteriorly there is cornea. So it is the outer coating. Posterior 5-6 is the sclera, anterior 1-6 is the cornea. And you look in this picture, you can easily know, you can easily see the curvature of the sclera and cornea is not the same. Cornea is a more curved, more spherical lens than the sclera. So, next question comes, what is the refractive media of the eye? কেউ বলতে পারবে? What are the refractive media of the eye? আমাদের যখন rays of light falls on the eye, it must go to the retina to hit the photoreceptor cells, rods and cones. And when it going through the eyeball, it show refraction. It shows refraction, so that parallel rays of the light moves in a straight line. It causes refraction to fall onto the retina. So angle change, we call it refraction. What are the refractive media of the eye? কেউ বলবে কি আইবল তো পড়েছো, কি কি? নাম্বার 1, সবচেয়ে বেশি রিফ্লেকশন কে দেয়? লেন্স। তারপরে হ্যাঁ, ভিট্রিয়াস হিউমার, ঠিক মানলাম। আর অ্যাকুয়াস হিউমার। আর ও যেটা বললো, কি কি বললো? লেন্স। জিজ্ঞেস করলাম সবচেয়ে বেশি রিফ্লেকশন কোথায় হয়, বললো লেন্সে। তারপর বললো ভিট্রিয়াস হিউমার, তারপর বললো অ্যাকুয়াস হিউমার। 100% সবকটাই কারেক্ট বলেছে, কিন্তু আসলটাই বলেনি। হ্যাঁ, রেটিনা রিফ্লেকশন করবে কেন? রেটিনাতে গিয়ে তো ফল আই রেজ গিয়ে পড়লো, আর রিফ্লেকশন করলে তো বেরিয়ে যেত আই থেকে। ওকে তো ওখানটাই শেষ হতে হবে, এবং দ্য রেজ অফ লাইট উইল বি অ্যাবজর্বড। কর্নিয়া ফার্স্ট রিফ্লেকটিভ অ্যান্ড দ্য highest refraction, not by the lens but by the cornea. এইটাই ভুল হয়। আমরা যখনই রিফ্লেকশন ভাবি যে লেন্স সবচেয়ে বেশি রিফ্লেকশন করে। নো, আমাদের নর্মাল আইয়ের পাওয়ার হচ্ছে 58 ডায়োপ্টার, 58 ডায়োপ্টার। তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম 34 to 38 ডায়োপ্টার দেয় কর্নিয়া, নট দ্য লেন্স। তবে আমরা লেন্স বলি কেন? Cornea refraction is a fixed, এই স্ট্রাকচারটা ফিক্সড, so that refraction always 34 diopter থেকেই যাচ্ছে। But lens can alter its shape to change the refraction index,
That is the beauty of the lens. যখন আমরা দূরে দেখি, lens more flatter. যখন কাছে দেখছি, lens more spherical. ফলে চেঞ্জ অফ লাইটের রিফ্লেকশন করতে পারে একমাত্র লেন্স, তার জন্যই লেন্সের বিউটি। বাট দ্য ম্যাক্সিমাম রিফ্লেকশন অফ দ্য আই, রিফ্লেক্টিভ মিডিয়া অফ দ্য আই ইজ বাই দ্য কর্নিয়া, নট বাই দ্য লেন্স। তাহলে কি কি রিফ্লেক্টিভ মিডিয়া হলো? কর্নিয়া, অ্যাকুয়াস হিউমার, লেন্স, ভিট্রিয়াস হিউমার, প্রত্যেকটা হচ্ছে। সুতরাং আমি আজকে স্ট্রেস দেবো এগুলি, তোমাদের যেটা কমন মিস্টেক হয় এবং হোল লাইফ তোমাদের লাগবে এটা। সুতরাং কর্নিয়া যদি নষ্ট হয়ে যায়, আমরা কিছুতেই দেখতে পারবো না ভালো করে, যতই লেন্স থাকুক। আচ্ছা, নেক্সট যেটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র পোল and posterior pole of the eyeball. You look, the curvature of the cornea is a sphere and sclera is another sphere. The central point of the anterior part of the corneal sphere is called the anterior pole of the eyeball. Central point of the sclera is known as the posterior pole of the eyeball. Central point of the corneal curvature anteriorly is called the anterior pole. Central point of the sclera is the posterior pole. If we join these two poles, known as the optical axis. তাহলে এইটা আমরা শিখলাম। এরপরে নেক্সট হচ্ছে স্ক্লেরা। একটা একটা করে আসি। স্ক্লেরা কি হোল পড়তে হবে? কেউ আমার মনে হয় না দেবে রাইট এ ডেসক্রিপশন অফ দ্য আইবল, রাইট এ শর্ট নোট অফ দ্য আইবল দেবে বলে মনে হয় না, বা রাইট এ শর্ট নোট অন দ্য স্ক্লেরা দেবে বলে ইম্পসিবল, যদি না একদম অ্যাবনর্মাল কেউ কোশ্চেন করে। তাহলে আমরা স্ক্লেরা থেকে কি পড়বো? হোয়াট ইজ দ্য কালার অফ দ্য স্ক্লেরা? ইট ইজ এ হোয়াইট। Number 2, can you see the sclera? Yes. These, যে আইয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটাকে, এই যে গ্যাপটা, একে বলে প্যালপেব্রাল ফিশার। এই যে গ্যাপ, এটাকে আমরা বলি প্যালপেব্রাল ফিশার। প্যালপেব্রা মানে হচ্ছে লিড, দুটো লিডের মাঝখানে যে গ্যাপটা, তাকে বলি আমরা প্যালপেব্রাল ফিশার। এই প্যালপেব্রাল ফিশার থেকে পার্ট অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র পার্ট অফ দ্য স্ক্লেরা আমরা দেখতে পাই, এতটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। This sclera is covered anteriorly by a fine by a conjunctiva, another fine membrane, which is ultimately go to the cover the inner side of the eyelids. So you cannot touch the sclera. If we touch the conjunctiva, just beneath the conjunctiva there lies the sclera. And what does in front of the, is there any conjunctiva lining the cornea? No. Cornea, when we touch it, touch the cornea, because there is no conjunctiva covering the cornea. Here the conjunctiva is continuous with the conjunctival layer. So if we touch here, you touch the conjunctiva, but if you touch here, you touch the cornea. So outer coat is the sclera, then which is continuous with the cornea. The intermediate coat, consists of three parts. Posteriorly, choroid, and anteriorly, this one is the iris. This is the iris, this is the choroid, pink color. This is the choroid and this is the iris. And in between the choroid and iris, there is another part we call ciliary body. So, the middle or intermediate coat consists of a choroid, ciliary body and iris. বারবার জিনিস
মনে রাখবে আইবল হচ্ছে রাউন্ড স্ফিয়ার, সো এভরিথিং স্ক্লেরা ইজ লাইক দ্যাট, কোরয়েড ইজ অলসো লাইক দ্যাট, আইরিস ইজ সার্কুলার। আমরা যখন কাট সেকশন করছি তখন এরকম এরকম করছি, কিন্তু জিনিসটা ওয়েন ইমাজিন স্ক্লেরা কিন্তু এরকম, কোরয়েডও এরকম, কিন্তু যখন কাটছি এরকম একটা ইয়েতে লাগছে। সো this is the sclera, choroid, and the inner coat, this brown layer is the retina. The innermost layer is the retina, but retina does not extend anteriorly. Just at the, this is the sclera, this is the cornea, and this region, bhalo kore lokkho rakho, is known as the sclerocorneal junction or limbus. Junction of the sclera and cornea, it is known as the sclerocorneal junction or limbus, and retina ends here. এই জায়গাটাতে রেটিনা শেষ, it does not prolong anteriorly, and retina ends in a serrated margin. Corneal junction in a serrated margin. Serrated মানে এরকম, এইভাবে শেষ হয়। এই রিজনটার নাম হচ্ছে ওরা সেরেটা অফ দ্য রেটিনা, ওরা সেরেটা অফ দ্য রেটিনা। করাতের মতো ধাতকে আমরা সেরেটা বলি, কেমন সেরেটেড সুচার, করাতের মতো বলে। তাহলে আমরা তিনটে লেয়ার শিখলাম, আউটার লেয়ার স্ক্লেরোকর্নিয়া, middle layer choroid ciliary body iris, inner layer retina. Next, sclera থেকে কি পড়বো? Sclera is white in color. Next. It is an opaque, mainly consists of a fibrous tissue. যেটা জিজ্ঞেস করবে ভিসেরাতে, what are the structures piercing the sclera? Sclera কে কি কি structure pierce করে? আর next question করবে, what is the weakest part of the sclera and what is its called? What are the structures pierce the sclera? Next. This is the sclera covering the cornea, and this is the cornea. It is the optic nerve. So we can see the sclera in the palpebral fissure. দেখতে পাচ্ছো? And it is the cornea. আচ্ছা থাক আগেরটা। নাম্বার 1 কি কি স্ট্রাকচার পিয়ার্স করে? ফার্স্ট স্ট্রাকচার পিয়ার করে এখান দিয়ে, জাস্ট এটা পস্টেরিয়র পোল, খুব ভালো করে এই পয়েন্টটা লক্ষ্য রাখো, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। কেমন তোমরা যারা আইতে যাবে, এইটা হচ্ছে পস্টেরিয়র পোল বলেছি, রাইট তো? ঠিক পস্টেরিয়র পোলের এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সাইড। মিডিয়াল সাইডের আরেকটা নাম হচ্ছে নেজাল সাইড, নাকের দিকে। আমরা মিডিয়ালটা আইয়ের ক্ষেত্রে, ভালো করে শোনো, এটা নেজাল বলি, মিডিয়ালও বলতে পারা যায়, কিন্তু ইউজুয়ালি আমরা বলি নেজাল সাইড, নাকের দিকে। আর এইটাকে আমরা ল্যাটারাল না বলে বলি টেম্পোরাল সাইড, কারণ এইখানেই হচ্ছে টেম্পোরাল বোন, টেম্পোরাল ফসা। তাহলে আইয়ের ক্ষেত্রে মিডিয়ালটাকে কি বলি? মিডিয়া নেজাল সাইড। এটা যদি মিডলাইন হয়, আর এটাকে বলি টেম্পোরাল সাইড। তাহলে এটা হচ্ছে নেজাল সাইড, আমরা এখানে পাল্টে দিচ্ছি, আর এটা হচ্ছে টেম্পোরাল সাইড। এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল পয়েন্ট পশ্চরিপুর, তার ঠিক 3 মিলিমিটার মিডিয়ালি ভুল বললাম, 3 মিলিমিটার ল্যাটারালি এইখানে থেকে একটা নার্ভ পিয়ার্স করছে বা বেরিয়ে আসছে, which is known as the optic nerve, which is known as the optic nerve, second cranial nerve. কি বলে? অপটিক নার্ভ। এই অপটিক নার্ভকে সারাউন্ডিং করে কয়েকটা ভেসেলস,
Vessels মানে artery and vein, and also nerves. এইরকম ভাবে বেরিয়ে আসছে বা যাচ্ছে, স্ক্লেরা আইবলের ভেতরে যাচ্ছে, আর্টারিগুলি বাইরে বেরিয়ে আসছে, ভেন্সগুলি, নার্ভগুলি ভেতরে যাচ্ছে, মোটর নার্ভগুলি এবং সেন্সরি নার্ভ বেরিয়ে আসছে। এইগুলির নাম হচ্ছে, একবারে আমরা বলি, posterior ciliary vessels and nerve। কি বলি? posterior ciliary vessels and nerve। posterior ciliary vessels and nerve, মাঝখান দিয়ে অপটিক নার্ভ, তার চারপাশে posterior ciliary vessels and nerve। সেইখানে স্ক্লেরাটা তাহলে কিভাবে দেখতে লাগবে যদি 3 ডাইমেনশনাল ফিগারে দেখি, অ্যাকচুয়ালি যদি এই জায়গাটাকে আমরা দেখি তাহলে স্ক্লেরাটা লাগবে এইরকম। এইটুকুনি জায়গাকে দেখছি, মাঝখানে অপটিক নার্ভ, তার চারপাশে posterior ciliary গোল গোল ফুটো ফুটো করে আসছে। মাঝখানে অপটিক নার্ভ, posterior ciliary vessels and nerve। কিসের মতো মনে হচ্ছে? সিপ বা ছাঁকনির মতো। এইটুকুনি জায়গাটাকে একটা মনে হচ্ছে চায়ের ছাঁকনি, টি স্ট্রেনার, সিভ, চারপাশে ফুটো 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 হয়ে গেছে। সো দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য উইকেস্ট পার্ট অফ দ্য স্ক্লেরা and known as lamina cribrosi scleri। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে ল্যামিনা ক্রিব্রোসি স্ক্লেরি। অপটিক নার্ভ, যে সেন্ট্রাল অপটিক নার্ভের সারাউন্ডিং এরিয়া, তাকে বলা হয় ল্যামিনা ক্রিব্রোসি স্ক্লেরি। ক্রিব্রোসা মানে ফুটো ফুটো, ছাঁকনির মতো, স্ক্লেরি মানে স্ক্লেরা, স্ক্লেরার মধ্যে ছাঁকনির মতো ফুটো ফুটো রয়েছে বলে আমরা এটাকে বলি ল্যামিনা ক্রিব্রোসি স্ক্লেরি। অ্যান্ড যেটা জিজ্ঞেস করবে, ইট ইজ দ্য উইকেস্ট পার্ট অফ দ্য স্ক্লেরা। আর কি পিয়ার্স করে? এটা তো পেছন দিকে। সামনের দিকে পিয়ার্স করে অ্যান্টেরিয়র সিলিয়ারি, anterior ciliary arteries। আর কি বেরিয়ে আসে ফুটো করে স্ক্লেরা থেকে? ভেইন, about 4 to 6 vein from the choroid, তাকে বলে ভেনি ভর্টিকোস বা ভেনি ভর্টিকোজি। ভেনি ভর্টিকোজি। তাহলে এইগুলি স্ট্রাকচার পিয়ার্স করে স্ক্লেরাকে। নেক্সট কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, হোয়াট আর দ্য ফাংশনস অফ দ্য স্ক্লেরা? নাম্বার 1 is give shape and protection to the eyeball, inner structures of the eyeball, তাই তো? নাম্বার 2 মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, কেউ বলতে পারবে স্ক্লেরার আরেকটা কি ফাংশন আছে? কিছুটা বোনসের মতো ফাংশন, হিন্টস দিলাম, বোনসের মতো ফাংশন, হাড়ের মতো ফাংশন আছে স্ক্লেরার। কি? আমি পড়িয়েছিলাম, ইট গিভস insertion or attachment of the muscles of the eyeball, superior rectus, medial rectus, inferior rectus। এই যে এখানে এসে 5, 8, 6, 7 এইখানে এসে মাসেলগুলি লাগছে, medial rectus লাগছে, inferior rectus লাগছে, muscle, so it gives attachment to the intrinsic muscles of the eyeball, extraocular muscles of the eyeball। It is a very important function of the sclera। তাহলে এইটা আমরা শিখলাম। নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি, স্ক্লেরা সম্বন্ধে আর বলার দরকার নেই। নেক্সট চলে যাচ্ছে কোরয়েড। Choroid is the posterior
part of the middle coat of the eyeball. শিখলাম। Its color is black or brown. Its main function, mainly দুটো. It gives nutrition to the outer layers of the retina. Choroid মধ্যে enough blood vessels and capillary plexus রয়েছে, সেখান থেকে ডিফিউশন হয়ে রেটিনার আউটার লেয়ার গুলিকে সাপ্লাই করে। সুতরাং ইট গিভস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফাংশন। রেটিনাকে সবসময় বাঁচিয়ে রাখতে হবে নিউট্রিশন দিয়ে। রেটিনার 10টা লেয়ার রয়েছে, তোমাদের পড়ানো হয়েছে। 10টা লেয়ারের মধ্যে আপ টু বাইপোলার সেল, ইনার 5 to 6 layers gets its nutrition from the artery, central artery of the retina, branch of the ophthalmic artery. But outer layer gets nutrition from the diffusion of the choroid. এইটা যদি choroid হয়, এইখান থেকে ব্লাড রেটিনাকে ডিফিউশন দিয়ে সাপ্লাই করে। Next important function of the choroid is, it is brownish or black in color. It absorbs light. এই যে লাইট রে এখানে যা আসছে, এখান দিয়ে যে লাইট রে রেটিনায় পড়ছে, রেটিনা ভেদ করে বেরিয়ে যাবে। লাইট রে, রেটিনা এত টাফ নয় যে রেটিনা ভেদ করে বেরিয়ে যাবে। সুতরাং যেটা স্টিমুলেট করার পরে রডস অ্যান্ড কোনস, আমরা জানি ভিজুয়াল রিসেপ্টর, ভালো করে বোঝো, কারণ আছে। লাইট রের টেন্ডেন্সি হচ্ছে গো ইন স্ট্রেট লাইন, সুতরাং তার টেন্ডেন্সি হচ্ছে এখান দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া, কিন্তু সেটা করলে চলবে না। ইট মাস্ট বি অ্যাবজর্ব, and absorbed by two layers of the eyeball. One, retina itself, the outer layer known as the pigmented layer of the retina, সেটা অ্যাবজর্ব করে। আর কে ম্যাক্সিমাম অ্যাবজর্ব করে সেটা হচ্ছে choroid। এই লাইট রেসকে অ্যাবজর্ব করে দেয়। সুতরাং যেটা রেটিনাকে পিয়ার্স করে যায় সেটাকে অ্যাবজর্ব করে, রাইট। আর কিছুটা তো রিফ্লেক্টেড হয়ে আবার যেখান থেকে এসেছে সেখানে চলে যায় আলোর ধর্ম অনুযায়ী। ম্যাক্সিমাম লাইট যেটা আসে এখান দিয়ে আসে, রিফ্লেক্টেড হয়ে চলে যায়, আবার সোর্সের কাছে চলে যায়। আর কিছু রেয়াজ যেটা এখান দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে আসে, ইট ইজ অ্যাবজর্বড বাই দ্য choroid। সুতরাং ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফাংশন। choroid সম্বন্ধে আর বলার কিছু দরকার নেই, কর্নিয়াটাই বলা হয়নি, কর্নিয়াটা পরে বলবো, আবার বল, এখন চলছে। আচ্ছা, ব্যাক করে যাই, কর্নিয়াতেই ব্যাক করি। কর্নিয়া সম্বন্ধে কিছু ভুলে গেছি, কর্নিয়াতেই ব্যাক করছি। কর্নিয়া ইজ এ ভেরি ট্রান্সপারেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তুমি choroid না শোনো আমার কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু কর্নিয়াটা একটু শোনো। কর্নিয়া ইজ এ ভেরি ট্রান্সপারেন্ট, গ্লাসের চেয়েও ট্রান্সপারেন্ট। এত ট্রান্সপারেন্ট পৃথিবীতে কিছু নেই, কারণ ট্রান্সপারেন্ট না হলে লাইট আমাদের এত ভালো দেখতে পারতাম না। কেন ট্রান্সপারেন্ট কর্নিয়া? নাম্বার ওয়ান, স্মুথ অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ দ্য সেলস, রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ দ্য সেলস অ্যান্ড ফাইবার্স প্রেজেন্ট ইন দ্য কর্নিয়া। এত সুন্দর রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট হয় সেল এবং ফাইবার্স কর্নিয়াতে। ফাইবার্সগুলি এরকম রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট, একটার পর একটা স্ট্যাক করে ল্যামেলা হিসাবে থাকে, সাবস্টেন্সিয়া প্রপ্রিয়া আসছি আমি, সেইখানে রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ দ্য ল্যামেলা অফ দ্য কর্নিয়া। এত রেগুলার যে লাইট কখনো কোনো দিকে চলে যায় না, একদম 100% লাইট পাস করে যায়। নাম্বার টু, দেয়ার ইজ এ নো ব্লাড ভেসেলস ইন দ্য রেটিনা। কোনো ক্যাপিলারি নেই, কোনো আর্টারি নেই, কোনো ভেন নেই। যদি থাকতো আমরা পরিষ্কার দেখতে পারতাম না। কোনো ব্লাড ভেসেল নেই, তাহলে কি নার্ভও নেই? না, নার্ভ আছে, নন মাইলিনেটেড নার্ভস রয়েছে। তার ফলে ইজ এ ভেরি সেন্সিটিভ। কর্নিয়াতে একটু টাচ করলেই আমরা চমকে যাই, ভেরি পেন সেন্সিটিভ। সুতরাং কর্নিয়াতে ভালো করে শোনো, নার্ভ আছে কিন্তু কোনো ব্লাড ক্যাপিলারি ব্লাড ভেসেলস নেই। নেক্সট কোশ্চেন আসবে, তাহলে কর্নিয়া কি ডেড? ব্লাড ভেসেলস নেই, তাহলে কর্নিয়া কে বেঁচে? আর নো, কর্নিয়া ইজ হাইলি লিভিং থিং, প্রচন্ড ভাবে জীবন্ত জিনিস। তাহলে কে নিউট্রিশন দিচ্ছে? নাম্বার ওয়ান, বেস্ট নিউট্রিশন দেয়
এই স্ক্লেরোকর্নিয়াল জাংশনে এইখানে আর্টেরিয়াল সার্কেল রয়েছে, ক্যাপিলারি সার্কেল রয়েছে এই জায়গাটায়, এইখান থেকে ডিফিউশন হয়ে কর্নিয়াকে সাপ্লাই দেয়। সো আমরা যদি 3 ডাইমেনশনাল দেখি, এটা যদি কর্নিয়া হয়, এটা এরকম লাগছে, অ্যাকচুয়ালি কর্নিয়া হচ্ছে এরকম। এই কর্নিয়ার এই পাশে হচ্ছে স্ক্লেরা চলে গেছে, এই পাশে স্ক্লেরা, এই যে স্ক্লেরা, আর এইখানে হচ্ছে কর্নিয়া। ঠিক এইখানটায় স্ক্লেরোকর্নিয়াল জাংশনে আর্টেরিয়াল প্লেক্সাস রয়েছে, ক্যাপিলারি প্লেক্সাস, মেজর মাইনর আর্টেরিয়াল সার্কেল। কর্নিয়াতে কিন্তু কোনো প্লেক্সাস নেই, এখান থেকে ডিফিউশন হয়ে কর্নিয়াকে নিউট্রিশন দেয় বাই ডিফিউশন। নাম্বার 1। নাম্বার 2 আর কে দেয়? অ্যাকুয়াস হিউমার। নাম্বার 3 টিয়ার হুইচ অ্যাবজর্ব দ্য অ্যাটমসফেরিক অক্সিজেন। আমাদের চোখের জল অ্যাটমসফেরিক অক্সিজেনকে অ্যাবজর্ব করে, সেখান থেকেও নিউট্রিশন পায়, অক্সিজেনটা পায়। আর ক্যাপিলারি প্লেক্সাস থেকে তোমার সল্ট, ওয়াটার, গ্লুকোজ এগুলি পাচ্ছে। অ্যাকুয়াস হিউমার থেকেও কিছু গ্লুকোজ, ভিটামিন সি এগুলি পাচ্ছে। Aqueous humor is very rich in vitamin C, glucose, amino acids, etc. সুতরাং সেইখান থেকে কর্নিয়া নিউট্রিশন পাচ্ছে। সুতরাং কর্নিয়া ইজ এ হাইলি লিভিং থিং। বাট যেহেতু কর্নিয়াতে কোনো ব্লাড ভেসেল নেই, ব্লাড সেল নেই, লিমফ্যাটিক্স নেই, আমাদের একটা লাভ ভালো, তার ফলে ফরেন বডি রিজেকশনেরও ব্যাপার নেই। আমরা যদি কোনো জায়গায় গ্রাফট করি, আমরা শুধু ভয় পাই কি রিজেকশন করবে। আমাদের বডির যে টি সেল আছে সেটা চিনতে পারবে না ফরেন বডিকে, তখন এটা একসেপ্ট করবে না, রিজেক্ট করে দেয়। সুতরাং আমরা যখনই গ্রাফট দেই, আমরা চেষ্টা করি খুব ক্লোজ রিলেটিভ উইথ সেম ব্লাড গ্রুপ, সেম টিস্যু অ্যান্টিজেন, সেই ডোনর থেকে কোনো কিছু দেওয়ার, সেটা লিভার হোক, সেটা হার্ট হোক, সেটা স্কিন হোক, যাই খুশি হোক। ইভেন ব্লাডও যখন দেই আমরা সেম ব্লাড গ্রুপ দেই, কারণ আমাদের বডির টেন্ডেন্সি হচ্ছে ফরেন বডি থাকলে চিনতে পারে এবং তখন রিজেক্ট করে দেয়। তাকে বলে গ্রাফট ভার্সেস হস্ট রিঅ্যাকশন। কিন্তু কর্নিয়াতে যেহেতু কোনো টি সেল নেই, বি সেল নেই, অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল নেই, সুতরাং কর্নিয়াতে রিজেকশনের ব্যাপার নেই। সুতরাং যে কোনো লোকের কর্নিয়া, আরেকজনের কর্নিয়া যদি ড্যামেজ হয়, তাকে আমরা দিতে পারি, আমরা গ্রাফট হিসাবে দিতে পারি। সুতরাং ইট ইজ এ লাকি কর্নিয়াল গ্রাফটিং ইজ পসিবল, কোনো ম্যাচিং এর দরকার হয় না। কারণ কর্নিয়ার কারণে ব্লাইন্ডনেস ভেরি কমন। কর্নিয়া যদি একটু ওপেক হয়ে যায়, বিশেষ করে সেন্ট্রাল পার্টে, আমরা কিন্তু দেখতে পাবো না ভালো করে। কোনো ইনজুরি হলো, কোনো ইনফেকশন হলো, কর্নিয়া বিকাম ফাইব্রোসিস হয়ে যায় এবং ওই জায়গাটা হোয়াইট হয়ে যায়, আমরা দেখতে পারবো না। সুতরাং আমাদের অন্য কারো থাকে, আমরা জানি মারা যাওয়ার পরে উইদিন আওয়ার্স আমাদের কর্নিয়া নিতে হয় এবং কর্নিয়াকে আমরা প্লেস করতে পারি আরেকজনকে, আমরা বলি আই ডোনেট করেছে। সত্যিই তাই। কেন তাহলে এটা রিজেক্ট করছে না? তার কারণ হচ্ছে কর্নিয়াতে কোনো ব্লাড সেল নেই, কোনো অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল নেই, টি সেল নেই। সুতরাং কর্নিয়া ইজ ভেরি সেফ টু গিভ গ্রাফট। তাহলে এটা একটা শিখলাম। কেমন? কর্নিয়াতে কটা লেয়ার আছে অনেক সময় জিজ্ঞেস করে। কর্নিয়াতে ইউজুয়ালি 6টা লেয়ার থাকে। From outside it was corneal endothelium, corneal epithelium. Type of corneal epithelium জিজ্ঞেস করে। Non-keratinized stratified squamous epithelium, non-keratinized stratified squamous epithelium. তারপরে রয়েছে বাউম্যানস মেমব্রেন, সাবস্টেন্সিয়া প্রপ্রিয়া, যেখানে কর্নিয়াল ফাইবারস গুলি ল্যামেলা হিসেবে থাকে। তারপরে হচ্ছে ডেসমেটস মেমব্রেন, সেটা পেকটিনেট লিগামেন্ট ফর্ম করে। আর তারপরে হচ্ছে কর্নিয়াল এন্ডোথেলিয়াম। এই 5টা লেয়ার কর্নিয়াতে থাকে। কি কি থাকে? কর্নিয়াল আউটে থাকছে কর্নিয়াল এপিথেলিয়াম, নন কেরাটিনাইজড স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, তারপরে বাউম্যানস মেমব্রেন, একটা ফাইব্রাস টিস্যু, লুজ ফাইব্রাস টিস্যু, তারপরে সাবস্টেন্সিয়া প্রপ্রিয়া, তারপরে ডেসমেটস মেমব্রেন, তারপরে কর্নিয়াল এন্ডোথেলিয়াম। এই 5টা লেয়ার থাকে। সুতরাং কর্নিয়া সম্বন্ধে সব হয়ে গেল। এরপরে হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা হচ্ছে স্ক্লেরা।
কেমন, সরি এইটা হচ্ছে কর্নিয়া, কেমন, আর এইটা হচ্ছে ধরো স্ক্লেরা হোয়াইটটা। এই স্ক্লেরোকর্নিয়াল জাংশনে, ক্লোজ টু দ্য স্ক্লেরোকর্নিয়াল জাংশন, ভালো করে বোঝো এটা, ক্লোজ টু দ্য স্ক্লেরোকর্নিয়াল জাংশন, উইদিন দ্য স্ক্লেরা, উইদিন মানে কি ভেতরে, উইদিন দ্য স্ক্লেরা, স্ক্লেরাটা যখন কর্নিয়া হতে চলেছে তার ঠিক একটু আগে দেয়ার ইজ এন সার্কুলার চ্যানেল, সার্কুলার ক্যানেল সারাউন্ডিং দ্য কর্নিয়া, তাকে আমরা বলি ক্যানাল অফ স্লেম, ক্যানাল অফ স্লেম, SCHLEMN, SCHLEMN, স্লেমস ক্যানাল। কেমন, এই যে এবার কাট সেকশনে যখন আমরা কাটছি, বড় করে দেখছি, আমরা এটা দেখেছিলাম সত্যিকার 3 ডাইমেনশনালে, 4 চোখে আছে, কিন্তু যখন আমরা কাটছি ক্যানাল অফ স্লেম এখানে কাটা পড়েছে একটুখানি। কোথায় রয়েছে দেখো, স্ক্লেরা, ইট ইজ গোয়িং টু বে কর্নিয়া। এই স্ক্লেরার এন্টারে এইখানে একটা স্ক্লের রয়েছে, অ্যাকচুয়ালি এটা রয়েছে এরকম গোল হয়ে, কর্নিয়াকে এরকম গোল হয়ে রয়েছে, আমরা কেটেছি বলে এইরকম লাগছে, এইটাকে বলে ক্যানাল অফ স্লেম। এটাকে আগে বলা হতো ইট ইজ এ ভেনাস চ্যানেল, এখন রিসেন্টলি বলছি ইট ইজ এ লিম্ফ্যাটিক চ্যানেল। ডিটেলস দরকার নেই, ক্যানাল অফ স্লেম বাস ওইটুকুনি জানলেই হবে। নেক্সট, এই ক্যানাল অফ স্লেম ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দরকার, যার প্যাথোলজি হবে সে বুঝবে কি জিনিস। একটু পরেই আসবো আমি। আমাদের যে মিডিল কোট রয়েছে, কি কি রয়েছে মিডিল কোটে, কোরোয়েড, সিলিয়ারি বডি, আইরিস। আইরিস যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমরা কর্নিয়া কিন্তু দেখতে পাই না, এই যে ব্ল্যাক বলো ব্লু বলো, ইট ইজ নট দ্য কর্নিয়া। এর চোখটা যে ব্ল্যাক কারো ব্লু, এটা কিন্তু কর্নিয়া নয়, কর্নিয়া হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট, কর্নিয়া আমরা দেখতেই পাই না, এত ট্রান্সপারেন্ট দেখতেই পাই না কর্নিয়া, দেখা যায় না, খুব স্বচ্ছ কাচকে কি দেখা যায়, দেখা যায় না, সেরকম কর্নিয়াকেও দেখা যায় না। তাহলে আমরা কি দেখছি, আইরিসটাকে দেখছি থ্রু দ্য কর্নিয়া। আইরিসের মধ্যখানে একটা পিপল রয়েছে, সেটা রয়েছে গ্যাপ, তার চারপাশে যেটা দেখতে পাচ্ছি তোমাদের চোখের কালো, যেটা বলছো যে চোখের নীল, যাদের ককেশিয়ান ব্লাড অনেকের ব্লু হয়, সেইটা হচ্ছে আমরা দেখি আইরিসকে। কেমন, আইরিসকে দেখছি। আইরিস এবং কোরোয়েডের মাঝখানে একটা স্ট্রাকচার রয়েছে, বারবার বলছি, সেটা হচ্ছে সিলিয়ারি বডি। এই সিলিয়ারি বডি থেকে কিছু প্রসেস আছে, এরকম ভাবে ওয়েভি প্রজেকশন হয়েছে, এই দেখো ওয়েভি প্রজেকশন। আসছি আমি আবার, এইটাকে বলা হয় সিলিয়ারি প্রসেস। কি বলা হয়, সিলিয়ারি প্রসেস। সিলিয়ারি বডি থেকে কিছু ওয়েভি ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন আছে, এইটা হচ্ছে সিলিয়ারি বডি পুরোটা, এটার মধ্যে কিছু ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন আছে, তাকে বলে সিলিয়ারি প্রসেস। সিলিয়ারি প্রসেসের এইখানে ক্যাপিলারি আছে, ব্লাড ভেসেলস রয়েছে, এই ব্লাড ভেসেল থেকে আলট্রা ফিল্ট্রেশন হয়ে যেরকম কিডনিতে ইউরিন তৈরি হয়, যেরকম এইখানে সিএসএফ তৈরি হয় কোরোয়েড প্লেক্সাস থেকে, টেলাকরোইডিয়া যেখানে কোরোয়েড প্লেক্সাস ব্লাড ভেসেল থাকে, সেইখান থেকে যেমন সিএসএফ তৈরি হয়, যেরকম কিডনি থেকে ইউরিন তৈরি হয়, ঠিক সেইভাবে এখানে আইতেও একটা লিকুইড তৈরি হয়, তাকে বলে অ্যাকুয়াস হিউমার। অ্যাকুয়াস হিউমার, রাইট? অ্যাকুয়াস হিউমারের ফাংশন অনেক। অ্যাকুয়াস হিউমার গিভস এ প্রেশার অন দ্য আই 25 to 28, 15 millimeter of market দেয়, ওয়াটার বোধহয় ভুলে গেছি, একটা প্রেশার টু মেনটেন দ্য শেপ অফ দ্য আইবল। নাম্বার 2, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, ইট গিভস নিউট্রিশন, নিউট্রিশন টু দ্য কর্নিয়া। না হলে কর্নিয়া প্রপার নিউট্রিশন পেত না, কর্নিয়া ডেথ হয়ে যেত। তাহলে অনবরত আমাদের সিক্রেশন হয়ে যাচ্ছে অ্যাকুয়াস হিউমার, খুব বেশি হয় না, তাও হয়, অনবরত হচ্ছে। কিন্তু এটা যদি অ্যাবজর্ব না করে
তাহলে তো জমে যাবে অ্যাকুয়াস হিউমার, ফলে আইয়ের প্রেশার, intraocular pressure will be risen high, very high, and can damage the retina, can damage the optic nerve. এত প্রেসারে অপটিক নার্ভকে চাপ মারবে, রেটিনাকে চাপ মারবে, and causing blindness. সুতরাং অ্যাকুয়াস হিউমার মাস্ট বি ড্রেইনড। যেরকম আমাদের সিএসএফ অনবরত তৈরি হচ্ছে ভেন্ট্রিকেলে, আবার অ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে সাবারাকনার স্পেসে, করে ওখান থেকে ভেইনে চলে যাচ্ছে, বাস। সুতরাং সবকিছুই আমাদের যাই হোক, আমাদের তৈরি যেরকম হবে অ্যাবজর্বও হতে হবে। কিডনিতেও অ্যাবজর্ব হয়, কিছু বেরিয়ে যায়। সুতরাং এইখানে তাহলে সিলিয়ারি প্রসেস থেকে এইখানে অ্যাকুয়াস হিউমার তৈরি হলো। এরপরে আইয়ের দুটো চেম্বার রয়েছে, একটাকে বলি অ্যান্টিরিয়ার চেম্বার, একটাকে বলি পস্টেরিয়র চেম্বার। অ্যান্টিরিয়ার চেম্বার রয়েছে বিটুইন দ্য কর্নিয়া অ্যান্ড দ্য আইরিস, এটা হচ্ছে আইরিস, এইটা হচ্ছে আইরিস। অ্যান্ড পস্টেরিয়র চেম্বার রয়েছে আইরিস অ্যান্ড লেন্স। আইরিস অ্যান্ড লেন্সের মধ্যে যে চেম্বারটা, এটাকে বলে পস্টেরিয়র চেম্বার, আর এটাকে বলে অ্যান্টিরিয়ার চেম্বার। অ্যান্টিরিয়ার চেম্বারে যেখানে কর্নিয়া সাথে আইরিসের যে অ্যাঙ্গেলটাকে বলা হয়, তাই সেই অ্যাঙ্গেলটাকে, এটাকে বলা হয় আইরিডিও কর্নিয়াল অ্যাঙ্গেল, আইরিডিও কর্নিয়াল অ্যাঙ্গেল। এই যে অ্যাকুয়াস হিউমার তৈরি হচ্ছে, টপ টপ করে তৈরি হলো, দেন ইট পাসেস বাই ক্যাপিলারি অ্যাকশন, ওইখান থেকে গিয়ে আইরিসের সামনে কি গ্যাপ হয়েছে, পিউপিল রয়েছে। আইরিসের মাঝখানে একটা ফুটো রয়েছে, তাকে বলে পিউপিল। এই পিউপিল দিয়ে সেটা অ্যান্টিরিয়ার চেম্বারে চলে আসে। তাহলে তৈরি হচ্ছে অ্যাকুয়াস হিউমার পস্টেরিয়র চেম্বারে, তারপরে আস্তে আস্তে গিয়ে সেটা চলে আসে অ্যান্টিরিয়ার চেম্বারে থ্রু পিউপিল। আইরিসের মধ্যে যে ফুটোটা রয়েছে তাকে পিউপিল বলে। এই পিউপিল মানে গ্যাপ, ওই গ্যাপ থেকে অ্যান্টিরিয়ার চেম্বারে চলে এলো, চেম্বার থেকে ক্যাপিলারি অ্যাকশনে এখানে চলে আসে আইরিডোকর্নিয়াল অ্যাঙ্গেলে, আর এখান থেকে অ্যাবজর্ব হয় ক্যানাল অফ স্লেমে, এবং ক্যানাল অফ স্লেম থেকে সেইটা লাস্টে ভেনে চলে যায়, অ্যান্টিরিয়ার সিলিয়ারি ভেন্স। কেমন, যেমন অ্যান্টিরিয়ার সিলিয়ারি আর্টারি রয়েছে, অ্যান্টিরিয়ার সিলিয়ারি ভেন্সে চলে যায়, ব্লাডে চলে যায়, ব্লাড থেকে তৈরি হলো, ব্লাডেই ব্যাক করলো। তাহলে সেটা হচ্ছে অ্যাকুয়াস হিউমারের সার্কুলেশন। এরপরে কোনো কারণে কোনো ইনফ্লামেশন হলো, কোনো ফরেন বডি এলো, কোনো কিছু হলো, এই যে এখানটায়, আর এখানটায় একটা ছাকনির মতো রয়েছে, ট্র্যাভিকুলার টিস্যু বলা হয়। ট্র্যাভিকুলার টিস্যু, একটা ছাকনির মতো জায়গা রয়েছে, তাকে বলে ট্র্যাভিকুলার টিস্যু। ফরেন বডি, কোনো ইনফেক্টিভ মেটেরিয়াল, পা, এইগুলি এটাকে ব্লক করে দিল, ছাকনির ফুটোগুলিকে বন্ধ করে দিল। তখন কি হবে, অ্যাকুয়াস হিউমার ক্যানেল অফ স্লেমে যেতে পারবে না। সো ইট উইল বি অ্যাকুমুলেটেড উইদিন দ্য আই, causing huge rise of pressure, and we called it glaucoma. এটাকে গ্লকোমা বলা হয়, which ultimately may compress the retina, may compress the optic nerve, causing blindness, severe pain, headache, and blindness ultimately. So it is a very dangerous situation. So immediate treatment is necessary, either by drugs, alternate myotics, mydriatics, or by surgical removal of সার্জিক্যাল রিপেয়ার অফ দিস অ্যাঙ্গেল, যাতে ক্যানেল অফ স্লেমে যেতে পারে। সুতরাং সেইটাকে বলা হয় গ্লকোমা। সুতরাং ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্য অ্যান্টিরিয়র চেম্বার অ্যান্ড পস্টেরিয়র চেম্বার, রাইট। এরপরে করয়েডের পরে যে স্ট্রাকচারটা রয়েছে সেটাকে বলা হয় সিলিয়ারি বডি। সিলিয়ারি বডি এগেন ডিটেলস পড়ার দরকার নেই তোমাদের। সিলিয়ারি বডি এগেন কনসিস্ট অফ 3 সাব পার্টস। 3টে পার্ট রয়েছে সিলিয়ারি বডিতে। একটা হচ্ছে সিলিয়ারি রিং, তারপরে রয়েছে সিলিয়ারি মাসেলস, আর তারপরে রয়েছে সিলিয়ারি প্রসেস। সিলিয়ারি রিংটা সম্বন্ধে বলার নেই, পস্টেরিয়র স্মুথ পার্টটাকে বলে সিলিয়ারি বডি, এবং সিলিয়ারি বডির অ্যান্টিরিয়ারে মাঝখানে রয়েছে একটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাসেল, তাকে বলা হয় সিলিয়ারিস মাসেল। এটা একটু ভালো করে শোনো, বোঝার আছে, নাহলে বুঝতে পারবে না এই জিনিসটা, অ্যাকোমোডেশনটা বুঝতে পারবে না। তাকে বলা হয় সিলিয়ারিস মাসেল। আগের ছবিটা দেখাতো, আগে এই যে এইটা হচ্ছে স্মুথে সিলিয়ারি রিং, মাঝখানে সিলিয়ারির মধ্যে একটা মাসেলস রয়েছে,
এই মাসেলগুলিকে বলা হয় সিলিয়ারিস মাসেল। সিলিয়ারিস মাসেল, রাইট? আর কি রয়েছে? সিলিয়ারি বডি, সিলিয়ারি রিং, সিলিয়ারি মাসেল। আর এইখানে যেটা বললাম, এইখানে ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন আছে, তাকে বলা হয় সিলিয়ারি প্রসেস। সিলিয়ারি প্রসেসের দুটো ফাংশন, একটা ফাংশন এইমাত্র বললাম, টু ফর্ম দ্য অ্যাকুয়াস হিউমার। আরেকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফাংশন, এই যে সিলিয়ারি প্রসেসগুলি রয়েছে এগুলি এরকম, এই যে সিলিয়ারি প্রসেস আর মাঝখানে রয়েছে, এটা যেন একটা ছোট পর্বত, পর্বতের মাঝখানে রয়েছে ভ্যালি, উপত্যকা, তাই তো? দুটো পর্বতের মাঝখানে নিচু জায়গাটাকে কি বলে? ভ্যালি। এইগুলিকে আমরা বলি সিলিয়ারি ভ্যালি, রাইট? সিলিয়ারি ভ্যালি। আর এইখানে রয়েছে লেন্স, লেন্স অফ দ্য আইবল। এটা হচ্ছে লেন্স, লেন্স অফ দ্য আইবল। এই ভ্যালি থেকে লেন্সে এই রকম ব্রিজের মধ্যে যেরকম টানা দেয়, সেকেন্ড হুগলি ব্রিজে যেরকম টানা মারছে, সেই রকম কিছু কিছু প্রসেস, লিগামেন্টসের মতো প্রসেস রয়েছে, তাকে বলে সাসপেন্সরি লিগামেন্ট অফ দ্য লেন্স, which is attached to the ciliary process, varies of the ciliary process to the lens. এইগুলিকে বলে সাসপেন্সরি লিগামেন্ট অফ দ্য লেন্স। আর এইখানে রয়েছে সিলিয়ারিস মাসেল। এই হচ্ছে সিলিয়ারিস মাসেল। সাসপেন্সরি লিগামেন্টস, খুব এইটা ভালো করে শোনো, নর্মালি এটা কন্ট্রোল করে, এই যে সাসপেন্সরি লিগামেন্ট অফ দ্য লেন্স, ইট কন্ট্রোলস দ্য লেন্সের কার্ভেচার। আমি প্রথম লাইনে আজকের ক্লাসে কি বলেছিলাম? কর্নিয়ার সাথে লেন্সের রিফ্লেকটিভ ইন্ডেক্সের তফাৎ কি? আমরা লেন্সকে কেন এত গুরুত্ব দেই? কারণ কর্নিয়ার রিফ্লেকটিভ ইন্ডেক্স হাইয়েস্ট, বাট ইট ইজ ফিক্সড। এটাকে বাড়ানোও যাবে না, কমানোও যাবে না। কিন্তু লেন্সের রিফ্লেকটিভ ইন্ডেক্সকে আমরা বাড়াতেও পারি, কমাতেও পারি। আচ্ছা, এবার বলো, একটা লেন্স রয়েছে, নর্মাল লেন্স ফিজিক্সে, কার পাওয়ার বেশি? এইখানে দুটো, কার পাওয়ার বেশি? কনভেক্স, দুটো কনভেক্স লেন্স এ আর বি, কার পাওয়ার বেশি? এর পাওয়ার বেশি না বির পাওয়ার বেশি? মানে কনভার্জিং করতে পারবে মোর। কনভেক্স লেন্সের কাজ কি? রে গিয়ে এরকম ফোকাল লেন্থে গিয়ে পড়বে, কার ফোকাল লেন্থ কম হবে? এর না বির? এর ফোকাল লেন্থ, মানে এর পাওয়ার বেশি, হ্যাঁ, ওর পাওয়ার কম। এই কার পাওয়ার কম না বেশি? এ না বি? হ্যাঁ, বীর। বীর পাওয়ার বেশি না কম? হ্যাঁ, বীর পাওয়ার বেশি। তুমি এর পাওয়ার, বসো বসো, এর পাওয়ার বেশি না বীর পাওয়ার বেশি? হ্যাঁ, পাওয়ার বেশি বলতে মানে অনেক কাছের মধ্যে ফোকাল। কনভেক্স লেন্সের কাজ কি? এটা ধরো কনভেক্স লেন্স, এই লাইট এইখানে গিয়ে পড়েছে, এটা বললাম, এটা হচ্ছে ফোকাল লেন্থ। আর একটা হচ্ছে তাহলে এর পাওয়ার বেশি না এর? এর পাওয়ার বেশি, তাই তো? অনেক কাছে করতে পারছে। তার মানে কি? ঠিকই বলেছে, দুজনেই ঠিক বলেছে। যত কনভেক্স হবে তত পাওয়ার বেশি,
আমাদের যার পাওয়ার বেশি হয় দেখবে চোখ দেখা যাচ্ছে না, পাওয়ারটা অনেক মোটা, তার মানে কি পাওয়ার বেশি, মোর কনভেক্স হলে তাহলে লেন্সটাকে আমাদের দূরের যদি দেখতে হয় আমাদের পাওয়ার বেশি হলে হবে না, কারণ মোটামুটি প্যারালাল রে এলেই হবে। সুতরাং আমাদের লেন্সটাকে ফ্ল্যাট হতে হবে। আর যখন কাছে দেখব অনেক পাওয়ার বেশি লাগবে, লেন্সটাকে মোর কনভেক্স হতে হবে, রাইট? যখন দূরের দেখব তখন লেন্সটাকে ফ্ল্যাট, কাছের দেখলে মোর গ্লোবুলার, মোর কনভেক্স। তাহলে নর্মালি আমাদের চোখটা এমন ভাবে রয়েছে, আমাদের এই সাসপেন্সরি লিগামেন্ট টান টান হয়ে রয়েছে টু মেক দ্য লেন্স ফ্ল্যাটেন। আমরা যখন নর্মালি দেখছি, নর্মাল আছি আমি, তখন আমাদের সাসপেন্সরি লিগামেন্টটা টেনে ধরে রেখেছে লেন্সকে, সো দ্যাট লেন্স বিকাম ফ্ল্যাটেন। ক্লিয়ার হয়েছে এটা? আমরা যখন নর্মাল দেখছি, কথা বলছি, তাকাচ্ছি, তখন আমাদের সাসপেন্সরি লিগামেন্টটা লেন্সটাকে এমন ভাবে টান মেরেছে দুদিকেই যাতে লেন্সটা ফ্ল্যাট হয়ে আছে, পাওয়ার কম। দূরের জিনিস দেখছি, নর্মালি যখন তাকাই আমরা দূরের দেখি, আর কাছের দেখতে গেলেই আমাদের লেন্সটাকে পাওয়ার বাড়াতে হবে, লেন্সটাকে মোর গোল হয়ে যেতে হবে, স্ফেরিক্যাল হতে হবে। তাহলে এটা কিভাবে হবে? এই সিলিয়ারিস মাসল, এই সিলিয়ারিস মাসল যখন কন্ট্রাক্ট করবে, এইবারে বলো কখন কন্ট্রাক্ট করে? যখন আমরা কাছের জিনিস পড়তে যাই। তাহলে সিরিয়াস মাসল কন্ট্রাক্ট করলে লেন্সটা, সাসপেন্সরি লিগামেন্টটা ঝুলে যাবে, মানে ল্যাক্স হয়ে যাবে, না আরো টান টান হবে? পাওয়ার বাড়াতে গেলে বুঝে পড়ো, জীবনে ভুল হবে না, ল্যাক্স হতে হবে। তাহলে যখন পাওয়ার বেশি করতে হবে লেন্সটাকে, কাছের জিনিস পড়তে হবে, তাহলে কি হবে? নর্মাল হচ্ছে লেন্সটাকে ওটা চেপে রেখে দিয়েছে টান টান করে, কিন্তু এটা যদি ঝুলে যায়, আর লেন্সের ফাংশন হচ্ছে সব সময় গোল হয়ে যাব, লেন্সের কাজই হচ্ছে আমি মোর স্ফেরিক্যাল হয়ে যাব। আমাকে যদি কেউ চেপে না থাকে, আমাকে চেপে রেখেছি আমি, আমার নর্মাল যেই ছাড়লাম আমার ভুঁড়ি বেড়ে গেল, লেন্সও তাই, এই সাসপেন্সরি লিগামেন্ট টেনে রেখেছে আমাকে, ভুঁড়ি কম, কিন্তু এটা যদি ঢিলে হয়ে যায় আমার ভুঁড়ি হয়ে গেল। লেন্স তাই করে। যখন সিলিয়ারি মাসল কন্ট্রাক্ট করে, সে এই দিকে কন্ট্রাক্ট করে, নট এই দিকে। যেই কন্ট্রাক্ট করে এই সাসপেন্সরি লিগামেন্টটা ল্যাক্স হয়ে যায়, ফলে লেন্সটা মোর গ্লোবুলার হয়ে যায়, মোর পাওয়ারফুল হয়ে যায়, মোর অ্যাকোমোডেশন হয়। ফলে কাছের জিনিস দেখতে গেলে আমাদের সিলিয়ারিস মাসলকে কন্ট্রাক্ট করতে হবে। বুঝতে পেরেছো? ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সুতরাং উল্টো ভাববে না, সবসময় উল্টো আসে, কাছের জিনিস দেখতে গেলে লেন্সটা মোর বোধহয় সাসপেন্স লিগামেন্ট টান টান হবে, নো, সাসপেন্স লিগামেন্ট ঝুলে যাবে, তাতে লেন্সটা ফুলে যাবে, কারণ লেন্সের কাজই হচ্ছে গোল হয়ে যাওয়া, সেটাকে টেনে রেখে দিয়েছে সাসপেন্সরি লিগামেন্ট নর্মালি। কিন্তু যখন সিলিয়ারিস মাসল কন্ট্রোল করে তখন এটা এরকম হয়ে যায়, সাসপেন্সরি লিগামেন্টটা ল্যাক্স হয়ে যায়, ফলে লেন্সটা মোর গ্লোবুলার হয়ে যায়, তাকেই আমরা বলি অ্যাকোমোডেশন। তাহলে এটা গেল সিলিয়ারি প্রসেস। নেক্সট হচ্ছে আইরিস। নেক্সট, intraocular pressure is 15 to 20 millimeter of mercury. এটা মনে রাখবে, intraocular pressure is 15 to mainly 18 millimeter of mercury normally. তাহলে এইটা আমি আবার রিপিট করছি, সিলিয়ারি রিং, এইটা হচ্ছে সিলিয়ারি বডির মধ্যে সিলিয়ারি মাসল, সিলিয়ারি মাসল অ্যাটাচড ইন দ্য টু, একটা হচ্ছে সার্কুলারলি অ্যারেঞ্জ, মানে এটা দরকার নেই। এই সিলিয়ারি মাসল, এইটা হচ্ছে সিলিয়ারি প্রসেস, এই হচ্ছে সাসপেন্সরি লিগামেন্ট অফ দ্য লেন্স, আর ওইটা হচ্ছে আইরিস। 3-dimensional পিকচারে আইরিস দেখো, অ্যান্ড আইরিসের মাঝখানে যেটা গ্যাপ রয়েছে সেটাকে বলছি পিপল। নেক্সট, আচ্ছা, আইরিস জিজ্ঞেস করে আইরিস নামটা কোথা থেকে এসেছে? আইরিসের নাম হচ্ছে গ্রিক ওয়ার্ড থেকে, তার মানে হচ্ছে রেইনবো, নানা রকম কালার হয় বলে আইরিসের আমরা রেইনবো বলা হয়। আচ্ছা, যেটা বললাম এই লাস্ট আজকে বলেই চলে যাচ্ছি, আইরিসের মধ্যে দুটো মাসেলস রয়েছে, পিকুলিয়ার মাসেল, একটা হচ্ছে স্ফিংটার পিপলি আর একটা হচ্ছে ডাইলেটার পিপলি। এটা যদি পিপল হয়, তারপরে হচ্ছে আইরিস,
আইরিসের একটা পিপলটাকে ঘিরে যে মাসলটা রয়েছে তাকে বলে স্ফিংটার পিপলি, আর এইখানে রয়েছে ডায়ালেটার পিপলি। স্ফিংটার পিপলি আর ডায়ালেটার পিপলি। স্ফিংটার পিপলির কাজ হচ্ছে পিপলটা যখন কন্ট্রাক্ট করে পিপলটা ছোট হয়ে যায়। যখন আমাদের খুব এক্সেসিভ লাইট আসে, আমরা কাছের জিনিস দেখতে চাই, স্ফিংটার পিপলি অ্যাক্টস অ্যান্ড কজিং কনস্ট্রিকশন অফ দ্য পিপল। ডায়ালেটার পিপলি যখন লাইট কম থাকে অথবা আমরা দূরের জিনিস দেখি, তখন ডায়ালেটার পিপলি অ্যাক্টস অ্যান্ড পিপলটা ডায়ালেট হয়ে যায়। যেটার জন্য আমি বললাম এর দুটো পিকুলিয়ার জিনিস আছে। একটা হচ্ছে দে আর মাসলস, নর্মালি মাসলস ইন আওয়ার বডি মেইনলি ডিরাইভ ফ্রম মেসোডার্ম। আমরা পড়েছি সোমাইটস বা থেকে যে করে সবই মেসোডার্ম থেকে হয়। বাট দিস স্ফিংটার পিপলি, dilator pupilli are derived from ectoderm. It is derived from ectoderm, not from mesoderm. Next, sphincter pupilli is supplied by the parasympathetic nervous system and dilator pupilli is supplied by the sympathetic nervous system carrying T1, T2 fibers. বাস এই দুটো জিনিস থেকে আজকের মতো থাক।